37 సంవత్సరాలుగా శ్రీ సుంకర పాపారావు గారి ఆధ్వర్యంలో వరుసగా జాతీయ ర్యాంకులు సాధిస్తున్న విద్యా సంస్థ మోడ్రన్ అకాడమీ. మనకి బీకామ్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో వన్ ఆఫ్ ద కోర్ పేపర్స్ ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉంది నాన్న. దానిలో యూనిట్ 1 లో ఒక టాపిక్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ దట్ టాపిక్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. ఓకే, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అంటే ఏంటి అసలు? ఫస్ట్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఈజ్ అ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ నాన్న. అండ్ వన్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ, ఐ థింక్ యూ ఆల్ నో, ఇప్పుడు డిగ్రీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కోర్ పేపర్స్ అంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కామర్స్ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామ్ కాదమ్మా. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్. సో ఫస్ట్ we will discuss the theory and we will see how the questions are being asked in a bit form or multiple choice questions form, so that we can get clarity on how to proceed about the topic. Okay, let us see balance of payments in detail. Okay, balance of payments is a flow statement. What do you mean by flow statement? అంటే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఫ్లోని రికార్డ్ చేసే స్టేట్మెంట్. ఏ ఫ్లో నానా? మనీ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద కంట్రీ అండ్ మనీ ఫ్లోయింగ్ అవుట్ సైడ్ ద కంట్రీ. మనీ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద కంట్రీ ఎప్పుడు అసలు మనకి మనీ ఫ్లో అవుతుంది నాన్న ఇండియా మన కంట్రీ లోపలికి అంటే వెన్ వి ఎక్స్పోర్ట్ మీన్స్ selling to the people or selling to the organizations outside the country. Export చేసినప్పుడు we will get the money flowing into the country because we give goods to them and we'll get money in return as a flow into the country. And the other side of balance of payment statement record money flowing outside the country. When will the money flow from us to the other countries? That means when we purchase from other countries. That is, in technical words, we will call it as import. So, balance of payments is a two-sided statement. One side is debit and the other side is credit. Debit side records all the positive items. That means all the items which are ending up in bringing money to the country. And on the debit side, we will record all the negative items. Negative items means all the transactions which are taking away money from the country. So, simply to put it in simple sense, balance of payments is a statement with two sides. Side number 1 is debit, and debit side we will record all the items which are taking away money from the country. So such items are also called negative items or imports. And the other side is credit side, and on credit side we will record all the positive items or the items which are bringing foreign currency to the country, that is by exporting or by selling to the selling the goods to the other countries. So balance of payment, to put it in nutshell, balance of payment is a statement which records the flow of funds, the flow coming in and going out. Coming in will be recorded on credit side and the money going out will be recorded on the debit side. Okay, and the next one is balance of payments versus balance of trade. Balance of payment ki balance of trade ki ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది ఒక స్టేట్మెంట్ నాన్న. మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పటి వరకు మాట్లాడుకున్న దాన్ని బట్టి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ గురించి ఒక అవగాహన వచ్చింది. ఏంటి, రెండు సైడ్లు ఉంటాయి, డెబిట్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ ఉంటుంది అని. ఓకే, సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్లో మనం ఏం రికార్డ్ చేస్తామంటే కంట్రీస్ ఎకనామిక్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ with rest of the world. That means in balance of payments we will record all the transactions of the country with the remaining countries in the world. That is, we record the export and import of tangible goods, intangible goods,
క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్, యూనిలేటరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్, మొత్తం మన కంట్రీ బయట దేశాలతో చేసే అన్ని వ్యాపార లావాదేవీల్ని మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్లో రికార్డ్ చేస్తాం. ఆ ఎకనామిక్ సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ అనే స్టేట్మెంట్కి హైలైటింగ్ వర్డ్స్ ఏంటి నాన్న? ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్మెంట్. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏం రికార్డ్ చేస్తుంది? ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ఆర్ ఎకనామిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆఫ్ కంట్రీ. ఎవరితో చేసినవి? విత్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. అయితే బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అనేది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్లో ఒక సబ్ పార్ట్ నాన్న, ఒక ఇంటెగ్రల్ పార్ట్, ఒక చిన్న పార్ట్. ఏంటి అంటే అమ్మా, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అది కూడా ఒక స్టేట్మెంటే, బట్ ఇట్ రికార్డ్స్ ఓన్లీ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ టాంజిబుల్ గూడ్స్. టాంజిబుల్ అంటే విజిబుల్ గూడ్స్, అంటే మన కంటికి కనిపించే వస్తువుల సేల్, ఎక్స్పోర్ట్, ఇంపోర్ట్ని మాత్రమే రాస్తాం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ స్టేట్మెంట్లో. సో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ అ బిగ్గర్ వన్, ఈజ్ అ లార్జర్ వన్ కంపేర్డ్ టు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్. మరి లార్జ్ అంటే ఏమేమి రాస్తాం మేడం? బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్లో ఓన్లీ టాంజిబుల్ గూడ్స్ రాస్తాం అన్నాము. మరి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్లో ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ టాంజిబుల్ కాక ఇంకేవి వేటిని రికార్డ్ చేస్తాం అంటే, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్లో వి రికార్డ్ ద ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ టాంజిబుల్ గూడ్స్, చూడండి నాన్న, విజిబుల్ గూడ్సే కాక ఇన్విజిబుల్ గూడ్స్, అంటే ఏవైనా సర్వీసెస్ని మనం అవుటర్ కంట్రీస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్, అవర్ డాక్టర్స్ ఆర్ working in other countries, our engineers are working in other countries, so we are selling our service, we are exporting our service or importing of services. వాటిని కూడా బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్లో రికార్డ్ చేస్తాం. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్లో ఇంకా ఏం రికార్డ్ చేస్తాం నానా? క్యాపిటల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ని రికార్డ్ చేస్తాం. క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఫ్లో అంటే వేరే కంట్రీస్ మన కంట్రీలో ఏమైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తుంటే వాటిని రికార్డ్ చేస్తాం. మనం ఎక్కడైనా వేరే కంట్రీలో వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే దాన్ని రికార్డ్ చేస్తాం అండర్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ హెడ్డింగ్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూనిలేటరల్ ట్రాన్స్ఫర్. యూని అనగానే మనకు అర్థమైపోతుంది నాన్న, వన్ సైడెడ్ ట్రాన్స్ఫర్స్. అంటే ఏదైనా మన కంట్రీ నుంచి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళడం కానీ, అవతల వైపు నుంచి మనకి రావడం కానీ, ఏదైనా వన్ సైడెడ్గా జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని యూనిలేటరల్ అంటాం. అదేంటి మేడం వన్ సైడెడ్ అంటే? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ సేల్ చేసామనుకున్నానా, మనం ఏం చేస్తాం? మనం గూడ్స్ పంపిస్తాం, అవతల కంట్రీ ఏం చేస్తుంది? మనకి మనీ పంపిస్తుంది. సో ఇట్స్ ఎ టూ-సైడెడ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ద బెనిఫిట్స్ విల్ పాస్ ఫ్రమ్ దిస్ కంట్రీ టు దట్ కంట్రీ అండ్ దట్ కంట్రీ టు దిస్ కంట్రీ. కానీ యూనిలేటరల్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే అలా కాదు నాన్న, ద బెనిఫిట్ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్ కంట్రీ ఓన్లీ. అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ని వన్ సైడెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ యూనిలేటరల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిఫ్ట్స్, డొనేషన్స్, చారిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న, ఏదైనా కంట్రీలో న్యాచురల్ కెలామిటీ వచ్చింది, అప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేశారంటే వీ హ్యావ్ డొనేటెడ్ సమ్ 300 crores టు దట్ కంట్రీ. డొనేటెడ్, చారిటీ. సో మన నుంచి మాత్రమే వాళ్ళకి మనీ వెళ్ళింది. సో ఇట్స్ ఎ వన్ సైడెడ్ ట్రాన్సాక్షన్, యూనిలేటరల్ ట్రాన్సాక్షన్. వాటిని కూడా మనం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్లో రికార్డ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ స్టేట్మెంట్లో మనం ఈ వేటిని రికార్డ్ చేస్తామంటే, మన కంట్రీ నుంచి రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ మిగతా కంట్రీస్ అన్నిటితో అయినా ఆల్ ఎకనామిక్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేసే స్టేట్మెంట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఈస్ అ బిగ్ umbrella which covers all the kind of transfers from the country to the rest of the world. సో మొత్తం బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ స్టేట్మెంట్లో
ఎన్ని రకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేస్తాం నాన్న మనం? ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ విజిబుల్ గూడ్స్, ఇన్విజిబుల్ గూడ్స్, క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్స్, unilateral transfers. But balance of trade is a tiny statement, is a small statement which records or which restricts itself only to recording of only export and import of tangible, visible, seen goods. So that is about balance of trade and balance of payment. Balance of payments statement will have two accounts nana, current account and capital account. Current account lo we will record the export and import of goods, services, unilateral transfers. Ante దీన్ని కరెంట్ అకౌంట్ లో రికార్డ్ చేస్తాం. క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో we will record all the transactions relating to capital transfers. ఆ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ జనరల్గా ఎలా ఏ ఫామ్స్లో జరిగిద్దంటే ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఫారిన్ నుంచి మనం తీసుకున్న లోన్స్ కానీ మనం ఇచ్చిన లోన్స్ కానీ, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అంటే కంట్రీ విల్ హ్యావ్ రీటైన్డ్ అంటే కొంత ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ దాచి ఉంటుంది నాన్న, దాని నుంచి లాస్ట్ ఇయర్లో ఏదైనా రిజర్వ్ నుంచి తీసి విత్డ్రా చేసామా, యాడ్ చేసామా, ఆల్ ద డీటెయిల్స్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. కరెంట్ అకౌంట్లో వీ విల్ రికార్డ్ goods, services, unilateral transfers. Okay, so that is about balance of payments. And the last one nana, result of balance of payment. Balance of payment two sides unde account అని చెప్పాం కదా నాన్న. మరి అదన్నీ డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ అంతా రాసేసాక రిజల్ట్ ఏమవ్వచ్చు ఎండింగ్లో అంటే ద రిజల్ట్ కెన్ బి ఈక్విలిబ్రియం ఇన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్. అంటే డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు ఈక్వల్ అయిపోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క ఇయర్లో మన కంట్రీలో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. అది రేర్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ కేసెస్లో. జనరల్గా న్యాచురల్గానే ఇన్ఫ్లోస్ అవుట్ఫ్లోస్ ఈక్వల్ అయిపోతే ఆ సిట్యువేషన్ని ఈక్విలిబ్రియం సిట్యువేషన్ అంటాం. డిస్ఈక్విలిబ్రియం అంటున్నాడు నాన్న. అంటే ఏంటి? అయితే ఇంపోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు, లేదు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. సో అలా ఉండే సిట్యువేషన్స్ని ఏమంటాం అంటే డిస్ఈక్విలిబ్రియం అంటాం అమ్మ. ఆ డిస్ఈక్విలిబ్రియం సిట్యువేషన్ని వీ విల్ కాల్ ఇట్ విత్ టూ నేమ్స్, సర్ప్లస్ ఆర్ డెఫిషిట్. సర్ప్లస్ అంటే మిగులు. ఓకే, సో సర్ప్లస్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే ఇన్ఫ్లో ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ అవుట్ఫ్లో. అంటే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇంపోర్ట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. అలాంటి సిట్యువేషన్ని వీ కాల్ ఇట్ సర్ప్లస్. అలా కాకుండా ఇంపోర్ట్స్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఎక్స్పోర్ట్సే ఎక్కువ ఉన్నాయి, అలాంటి సిట్యువేషన్ని వీ కాల్ డెఫిషిట్. దట్ విల్ బీ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ నానా. సో థ్యాంక్ యూ మా అండ్ ఆల్.